जय हिंद। हिंदी का विकास, सबका साथ, स्वागतम पलुंचुनाव। कुछ ही समय में हम यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। माता की जय, माता की जय। హలో ఈరోజు మన పలాసలో ప్రాధాన్యత మన రాజభాషగా ఈరోజు మన హిందీ మనందరినీ ఎంతో సేవ చేస్తుంది కాబట్టి అలాంటి హిందీని భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి जोहार राजेंद्र सिंह की। हमारा जीवन हिंदी, हमारा परिवार का जीवन हिंदी। एसएमसी फंक्शन हॉल में जिला स्तर पर हिंदी दिवस मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए। ऐसे कारण है यह रैली, हमारा ये कार्यक्रम सफल होना के आप सभी को मौका पर गंట రెడీ అయింది। ఎస్ఎంసీ ఫంక్షన్ హాల్లో మనందరం కూడా నిలబడి ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం నిలబడుతున్నాము। జాతీయ భాష హిందీ, మనందరికి కాపాడిన భాష ఇది, మనందరికి తెలిసిన భాష ఇది। हम सभी को आप सभी से रिक्वेस्ट है हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माता की भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गर्व से कहो जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय है। हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी को अपनाओ, देश को बचाओ, हिंदी को अपनाओ, देश को बचाओ, हिंदी को अपनाओ, देश भाषा। गर्व से कहो हिंदी है हमारी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है हमारी भाषा। हिंदी को अपनाओ। ध्यान ఉండలేదు అది ఎక్కడ ఉంది? हिंदी मेरा पहचान है, हिंदी मेरा अभिमान है, हिंदी बोलो, हिंदी बोलो, दिल को जोड़ो। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की। శ్రీకాకుళం గడ్డలోని పలాస గడ్డలో శ్రీకాకుళం హిందీ ఫోరం ద్వారా ఆయోజిత జై హింద్, జై హింద్, జై హింద్। गर्व से कहो हिंदी है हमारी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है हमारी भाषा। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाषा है हिंदी, भारत की भाषा है, जन की पहचान है, हिंदी मेरी अभिमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी मेरी अभिमान है। अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है, अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी को सम्मान दो, अपने दिलों में शान दो। अया रिक्शा कुछ स्लो 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 चलिए। हिंदी को सम्मान दो, अपने दिलों में स्थान दो। गर्व से कहो हिंदी हमारी भाषा है, हमारी सबसे प्यारी हिंदी भाषा है हमारी।
भारत की गर्व की भाषा हिंदी है, भारत की गर्व है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी दर्शन होते हैं यहाँ हर भारतीयों का साथ है। बोलिए एक बार जय हिंद, जय हिंद। ये भाषा हमारे एक दूसरे के साथ मिलकर भारत की एकता बनने में सहारे की तरफ सिद्ध होती है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, 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 जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। घर घर हिंदी, देश पर हिंदी, घर घर हिंदी, देश पर हिंदी, घर घर हिंदी, घर घर हिंदी, देश पर हिंदी, घर घर हिंदी, देश पर हिंदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिंदी को सम्मान दो, अपने दिलों में स्थान दो। हिंदी को सम्मान दो, अपने दिलों में स्थान दो। जब तक सूरज रहेगा, पढ़ाना है हिंदी को आगे बढ़ाना है, पढ़ना है पढ़ाना है हिंदी को आगे बढ़ाना है, पढ़ना है पढ़ाना है हिंदी को आगे बढ़ाना है, पढ़ना है पढ़ाना है हिंदी को आगे बढ़ाना है। भारत माता की, भारत माता की जय हिंदी, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदी देश की बात, हिंदी देश की भाषा है हिंदी। हिंदी हमारी शान है, हिंदी भाषा पर हमारी पहचान है। हिंदी को अपनाओ, देश को बचाओ, हिंदी को अपनाओ, देश को बचाओ। जन जन की आशा हिंदी है, जन जन की भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है। जय हिंद, 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 जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सबसे बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे राष्ट्रपति को, तुलसीदास जी को, सुमित्रानंद पंत जी को, मीराबाई जी को, महात्मा गांधी जी को, పేదవాడి కడుపు నుండి పుట్టే భాష, పేదవాడి కుటుంబం నుండి పుట్టే భాష. జై హిందీ, జై హిందీ, జై హిందీ, జై
మాట్లాడే భాష, దేవ మహామునులు మాట్లాడే భాష, రాజు మహారాజులు మాట్లాడే భాష. జై హిందీ, జై హిందీ, జై హిందీ. కొద్ది రోజులుగా శ్రమిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి అడుగులు ముందుకు వేస్తూ తమ తాలూకా కార్యక్రమం సఫలవంతం అవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నటువంటి ప్రతి వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. మాకు హిందీ భాష అన్నటువంటిది మా కుటుంబానికి, మా జీవనానికి మహా ఆధారమైనటువంటి భాషగా ఈరోజు మేము దానికి ఎంతో రుణపడి ఉన్నాము. అటువంటి భాషకు సేవ చేయడం అన్నటువంటిది మా యొక్క అదృష్టంగా భావిస్తూ మాకు చేతనైనంత ఈ హిందీ భాష కోసం కృషి చేస్తూ ఈ హిందీ భాష యొక్క గొప్పతనాన్ని ఈ విశ్వవ్యాప్తం చేయాలన్నటువంటి మా ఈ ఉద్దేశాన్ని సఫలీకృతం కోసం మేము చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం మాకు చాలా ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. మరి ఇప్పుడు జరగబోయేటువంటి మిగిలినటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా అందరూ కూడా హాజరై చక్కనైనటువంటి ఆదరణతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించడానికి తగు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము. ఈ విషయంపై మా కన్వీనర్ గారు మాట్లాడాలని చెప్పుకుంటున్నాం. 14 सितंबर को मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया। यह सिर्फ राजभाषा नहीं है बल्कि हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा भी है। आप सभी जानते हैं श्रीकाकुलम में हिंदी फोरम एक संस्था है जो 2 साल पहले हमने स्थापित किया था, जिसमें आज श्रीकाकुलम में 700 से अधिक अध्यापक है। हमारा मूल मंत्र यही है, सबका साथ सबका विकास। इस हिंदी दिवस के संदर्भ में मैं हिंदी फोरम की तरफ से राज्य सरकार को सिर्फ एक विनती करना चाहता हूं कि यदि आप प्राथमिक पाठशालाओं में भी हिंदी को पढ़ाएंगे तभी जाकर हमारी सरकारी पाठशालाएं अपना सुसंपन्न रहेगी और गौरवान्वित होगी। हमारा और एक निवेदन है राज्य सरकार से कि +2 हाई स्कूल्स में हिंदी टीचरों की जो कमी है उनको दूर किया जाए, उन्हें नए अपॉइंटमेंट किया जाए, जिससे हमारे हिंदी परिवार के सदस्यों को अपॉइंटमेंट ने और नई ऊंचाइयों को पहुंचने में स्वीकार काम मिले। आप सभी को मालूम है कि हिंदी जो है जन भाषा है। इस हिंदी को अपनाने के लिए गांधी जी ने यहाँ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। उस दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी के माध्यम से आज हम सभी हिंदी अध्यापक के रूप में यहाँ पर आए हैं। आप सभी से निवेदन है, मैं मीडिया मित्रों से भी निवेदन करूंगा कि हिंदी जो जन जन की भाषा है इसको हर घर में लेके जाए। ये हमारी सिर्फ एक भाषा नहीं है, भारत को मिलाने के लिए, सभी व्यक्तियों को मिलाने के लिए भाषा है। तो मैं हिंदी फोरम श्रीकाकुलम की तरफ से मैं आप सभी को निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में आए और आज जो एसएमसी फंक्शन हॉल में हमारी पलासा कमेटी ने जो आयोजन किया है इसको सफलीकृत करने के लिए अपना पूरा योगदान दें। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలో ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న హిందీ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఇక్కడ హిందీ ఉపాధ్యాయులు ర్యాలీగా పలాస కాశీబుగ్గ మున్సిపాలిటీ మొత్తంగా ర్యాలీగా చేశారు. అయితే అసలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఈ హిందీ దినాన్ని ఈరోజు మన ఉపాధ్యాయులు ఈ రకంగా జరుపుకున్నందుకు అసలు ఏంటి విషయం ఏంటి అనేది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి, ఈరోజు హిందీ దినం అంటే హిందూ దినోత్సవంగా మీరు జరుపుకుంటున్నారు, దీన్ని ప్రజల్లోకి ఎలా వెళ్ళాలనుకుంటారు? అందరికీ నమస్కారం. యాక్చువల్గా మనకి 1949 ఈ సెప్టెంబర్ 14 హిందీ దినోత్సవాన్ని మనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే మన సంవిధానం ఏదైతే రాజ్యాంగంలో ఉందో దాన్ని పొందుపరచడం జరిగింది. అలాగే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయన హిందీకి ఎంతో కష్టపడ్డారు. ఆ కష్టపడడం వల్ల హిందీని రాజభాషగాను అలాగే రాష్ట్రీయ భాషగాను దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి కూడా మన హిందీ ప్రాంత క్షేత్రం అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ చాలా మేరకు హిందీని మనం ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో కూడా మా టీచర్స్ అందరూ ఇక్కడ బోధిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ దాన్ని పూర్తిగా హిందీని కానీ ప్రాథమిక స్థాయిలో కానీ ఏర్పాటు చేసి హిందీని ఇక్కడ అంటే ఉపాధ్యాయులకు ఎక్కువగా చాలా ఉపయోగం ఎలా ఉంటే చాలా హిందీ పోస్టులు వస్తాయి గవర్నమెంట్ తరఫున. అలాగే హిందీ పోస్టులు రావడం కాకుండా దేశమంతా ఒక ఐక్యతను తీసుకొని వస్తుంది అన్నిటికంటే హిందీ. అంటే ఈరోజు చూడండి, మన దేశమే కాదు రమారమకు 150-170 దేశాల్లో హిందీ నిరుద్యోగాలు వాళ్ళ యూనివర్సిటీలో హిందీ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. సో ప్రపంచమంతా కూడా హిందీ జరుగుతుంది. అయితే జనవరి 10న మనం ప్రపంచ హిందీ దివసం జరుపుకుంటాము. సెప్టెంబర్ 14న మనం ఇక్కడ హిందీ దివసం జరుపుకుంటాము. అలాగే శ్రీకాకుళం హిందీ ఫోరం తరపున పలాసలో ఈరోజు మనం ఈ కార్యక్రమం చాలా ఘనంగా జరుపుతున్నాము. మీ అందరూ కూడా వచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఇంగ్లీష్ ఎంత అవసరం, హిందీ కూడా అంతే అవసరం. అంటే హిందీని అంత
అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈరోజు హిందీ ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. ఇంకొక ఉపాధ్యాయులతో మాట్లాడతాం. సార్ చెప్పండి, హిందీకి అంత ప్రాధాన్యత ప్రపంచ దేశంలో ఉంది, దానిపైన మీ అభిప్రాయం? అందరికీ నమస్కారం అండి. మీ అందరికీ హిందీ డే శుభాకాంక్షలు అండి. అందరికీను మీ అందరికీ తెలుసు ఈరోజు జాతీయ భాషగా హిందీగా ఉంది. మేము మా ప్రభుత్వానికి ఎల్లప్పుడూ కూడాను నిలబడి ఉంటాము. ఇక్కడ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీగా 6th నుంచి 10th క్లాస్ వరకు మన ప్రభుత్వం నడుపుతుంది. మా అందరి కోరిక ఒకటే, మన నారా లోకేష్ గారు ఎన్నో రకాల కార్యక్రమం ముందుకు తీసుకుని వెళ్తున్నారు. అతనికి ఒక చిన్న వినపం, సార్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కాపాడాలంటే మనము ప్రైవేట్ బడులకి గట్టిగా మనం నిలబడాలంటే ఈరోజు ప్రాథమిక పాఠశాల నుంచి హిందీకి బోధించాలి, అక్కడ హిందీ ఉపాధ్యాయులకి నియమించాలి. అలాగే +2 హై స్కూల్స్ చాలా బాగా నడుస్తున్నాయి. మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం పక్కన టెక్కల్లోని హౌస్ఫుల్ బోర్డ్ పడి ఉంది. అక్కడ +2 హై స్కూల్స్లోని హిందీ టీచర్స్ మన లెక్చరర్గా అపాయింట్ చేస్తే మన పిల్లలు రేపు హిందీలోని ఇంటర్మీడియట్ స్థాయికి వెళ్ళారనుకోండి, వాళ్ళు హిందీ ఒక భాషే కాదండి, హిందీ భారతదేశానికి కలిపిన భాష. అందుకే ఐకమత్యానికి నిదర్శనం భాష. మన ఎంపీ రామారావు గారు అంటుంటారు, రామ్మోహన్ నాయుడు గారు ఇప్పుడు కూడా అంటుంటారు కి నాకు ఇప్పుడు కూడా హిందీ బాగా వచ్చిన వాళ్ళే నేను ఈరోజు పార్లమెంట్లో చాలా గట్టిగా మాట్లాడుతున్నానని. ఒక హిందీ భాషగా నేను అతనికి వినపంచున్నాను. సార్ మాకు ప్రాథమిక పాఠశాలలో కూడా హిందీ బోధించే ఉపాధ్యాయులు కావాలి. మీరు మన ప్రభుత్వానికి నేను కోరుకుంటున్నాను, మనం ప్రభుత్వ పాఠశాలకి నిలబడాలి, ప్రైవేట్ పాఠశాలకి ధీటుగా మనం నిలబడాలంటే ప్రాథమిక పాఠశాలల నుంచి హిందీ బోధించేసి ఉపాధ్యాయులకి నియమించేసి మా అందరికీ మీ ఎప్పుడు కూడా దీనికి నిలబడి ఉంటాం సార్. జై హిందీ, భారత్ మాతాకి జై. నిబద్ధతను విశిష్టతను ఈరోజు మనకి ఉపాధ్యాయులు తెలియజేశారు. కెమెరామెన్ కుమార్తో సంతోష్ కుమార్, SD న్యూస్. और अजब गजब है भाषाएं भारत की, अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की, जो कर दे सबको एक, जो कर दे सबको एक, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाना है तुमको जाओ जहां, जाना है तुमको जाओ जहां, पर हिंदी को अपनाओ वहां, जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। ఈరోజు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన హిందీ ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా మన అతిథులందరికీ కూడా మరొకసారి మా యొక్క హృదయపూర్వక స్వాగత సమాచారాలు తెలియజేసుకుంటూ మన ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ప్రారంభిస్తున్నాం. దయచేసి అందరూ కూడా మీకు కేటాయించినటువంటి సీట్లో కూర్చోవలసి కోరుతూ, అలాగే ఏవైతే సోఫాస్ ముందుకు వేసామో వాటిలో మనం ఎవరైతే పిలిచామో అతిథుల్ని వారిని ఈ వేదిక మీదకి మనం ఆహ్వానం పలికే అవకాశం ఉంది కనుక వారికి ఆ సీట్లను అక్కడ కేటాయించేస్తున్నాయని కోరుతున్నాను. ఎంట్రన్స్ గేట్ వద్ద రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కనుక ప్రతి ఒక్కరూ అక్కడికి వచ్చి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అనేది తప్పనిసరిగా జరుపుకోవాలి. అక్కడ మండల వేదిక కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందుకే మిత్రులందరూ కూడా దయచి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా మీ కేటాయించినటువంటి సీట్లో కూర్చోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. మన ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం. सभी को नमस्कार। आज यहाँ पर हिंदी दिवस महोत्सव मनाए जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर एकत्रित होने का कारण आप सबको मालूम है, हमारी हिंदी भाषा का जो पूरे देश में फैला है, उसी तरह हमारे साउथ స్టేట్స్లో కూడా ఇంకా బాగా ప్రచురితం చెందాలని చెప్పేసి और यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता है वे सब यहाँ पर आए और हमारी हिंदी भाषा को फैलाने के लिए और मेहनत करने की कोशिश करें. धन्यवाद. ఈరోజు జాతీయ హిందీ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. మరి ఈ కార్యక్రమం అనేది భారతదేశం మొత్తంగా చాలా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. దానికి కారణం మన హిందీ, మన రాజభాష. 1949 ఈ రోజున 14వ సెప్టెంబర్లో మన
మన హిందీని రాజభాషగా మన రాజ్యాంగ సభ గుర్తించడం జరిగింది. మరి అప్పటి నుండి 1953 నుండి కూడా మనం ప్రతిరోజు కూడా ఈరోజు చాలా ఘనంగా ఎంతో గౌరవంగా మరి మన భాషని మనం గౌరవించుకుంటున్నాం, హిందీ దివస్గా జరుపుకుంటున్నాం. మరి హిందీ భాష యొక్క ప్రాధాన్యత అందరికీ తెలిసిందే. మనకి స్వాతంత్రం రావడంలో హిందీ యొక్క సాహిత్యం ఎంతో మనకి స్వాతంత్రం రావడానికి కారణమైంది. అలాగే ఈ భాష భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని తీసుకొస్తుంది. అంటే మన అనేక రాష్ట్రాలు, అనేక భాషలు, అనేక ప్రాంతాలు, అనేక జాతులు ఉన్న మన దేశంలో అందరికీ ఒక తాట మీద తీసుకుని రావాలంటే మన హిందీ యొక్క పాత్ర అమోఘం. మరి హిందీ మనకు అందరూ తెలిసిందే, మన దేవ భాష అయినటువంటి సంస్కృతం నుండి ప్రకృతి నుండి అభ్రంశ నుండి గడిబోలుగా అలాగా పరివర్తన చెందుతూ ఈరోజు హిందీగా మన భారతదేశం మొత్తం కూడా అందరి యొక్క మన్నలను పొందుతూ ముందుకు వెళ్తుంది. మరి అలాంటి భాషను మనం అందరూ కూడా గౌరవించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మరి దీన్ని ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు కూడా తన జీవనాలలో దాచుకోవాలి, తన ఊపిరిలో ఉంచుకుని ఈ భాషను ముందుకు తీసుకోవాల్సిందిగా, అభివృద్ధి పరచవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ప్రభుత్వాలను కూడా ఇదే మేము కోరుచున్నాం. ధన్యవాదాలు. జై భారత్, జై హిందీ. आज हम सभी हिंदी अध्यापक गौरव सम्मान बढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और हिंदी एक भाषा नहीं है, एक शक्ति है, एक हमारा विरासत है. इसे मतलब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी सभी लोगों को एक रास्ते पर चलाने के लिए बहुत सारे प्रजा सभाएं स्थापित किया है. उसमें हैदराबाद प्रजा सभा और मद्रास प्रजा सभा, सब हम सब एक प्रजा सभा के माध्यम से ही पढ़े आज हिंदी अध्यापक बने हैं. और ये हमारा विरासत है. हर एक नागरिक को नेशनल लैंग्वेज हिंदी जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदी नहीं आएगा तो हम ऊपर मंडल जैसे रह जाएंगे. हमारा आंध्र प्रदेश के अलावा और कोई भी स्टेट में हम जाएंगे तो हमारे बिना भाषा का भूमि जैसे बन जाएंगे. तो इसलिए हम सबको हिंदी सीखना है. सभी बच्चों को हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए. इसी उद्देश्य से आज एक कार्यक्रम करवा रहे हैं कि हिंदी को प्रोत्साहन प्रचार प्रसार करना है. ये हमारा संस्कृति और सभ्यता का एक चिन्ह है. ये आज ये सभा ऐसे निर्वहन करने के लिए मैं तो बेहद खुशी हूँ. जय हिंद, जय भारत, जय हिंद. सरल मधुर सजीव है अपनी हिंदी वाणी, जैसे गंगा जल बहे सबको दो. नमस्कार. यहाँ पर उपस्थित माननीय अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान और गौरव की अभिव्यक्ति करने के लिए. वह भाषा जो हमारी पहचान है, वह भाषा जो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है, वह भाषा जो हमारी राष्ट्र की शान है, वह भाषा जो हमारी जान है, वह भाषा जो सारी दुनिया में बोली जाती है, वह भाषा जो लिखी जाती है वही पढ़ी जाती है, वह भाषा जो हमारी देवनागरी लिपि है, वह भाषा जिससे देश के कार्यक्रम चलता है, वह भाषा जो मातृभूमि पर मत मिटने की अभिव्यक्ति है. राष्ट्र की शान है हिंदी, जन जन की पहचान है हिंदी. दिल से जो निकले वो भाषा वैसी जुबान है हिंदी. जय हिंद, जय हिंदी. జై హింద్, జై హిందీ. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఎంతో సుదినం. మనమందరం కూడా అంటే హిందీ దినోత్సవాన్ని ఎంతో గౌరవంగా, గర్వంగా ఛాతీ ఫులాయించి మనం ఈరోజు ఇక్కడ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. హిందీ ఫోరం శ్రీకాకుళం పలాస తరఫున. మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి జిల్లా మొత్తం హిందీ ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా ఈ వేదిక తరఫున గట్టిగా మనందరం కరతాళధ్వనులు తెలియజేస్తూ స్వాగతం పలుకుతాం. లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్, గట్టిగా చప్పట్లు పెట్టాలి. జై హిందీ, జై హిందీ. మరి ఎంత మంచి కార్యక్రమం, మరి కాసేపట్లో సభా కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది కనుక మన ఈ కార్యక్రమానికి స్థానిక ఎవరిగ్రీన్ క్లాసికల్ డాన్స్ ట్రూప్ అకాడమీ ద్వారా మనం ఇక్కడ మంచి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి దీనికి డాన్స్ మేడం గారు, ఝాన్సీ మేడం గారు, వారికి ఒకసారి పరిచయం చేస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం మేడం గారు. మీకు కూడా ఈ వేదిక తరఫున మా స్వాగత సుమాంజలు తెలియజేసుకుంటూ ప్రథమంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మూషిక వాహన అనేటటువంటి గీతంతో ప్రారంభిస్తున్నాం. మనందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ఆ చిరంజీవిని ఆశీర్వదిద్దాం. मूषिक
मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते विघ्न विनायक पाद नमस्ते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आकार्यं चन्द्रताराधिपम् आकार्यं चन्द्रताराधिपं नमः सात्विकं शिवं 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 ఇంత చక్కని క్లాసికల్ ఎవర్గ్రీన్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ తరపున అందించినటువంటి గీతానికి మరొక్కసారి వేదిక తరపున ఈనాటి హిందీ ఫోరం తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ తర్వాత ఒక మంచి చక్కని గీతంతో మీ ముందుకు వస్తున్నారు చిరంజీవులు ఎవర్గ్రీన్ క్లాసికల్ ఓం నమో వెంకటేశయ్య పాటతో మీ ముందుకు వస్తున్నారు చిరంజీవులు. అలాగే ఎవర్గ్రీన్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ తరపున వారికి వేదిక మీద ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. అలాగే श्रीनिवास शेषशैलवास माधवा केशवा मधुसूदना माधवा केशव मधुसूदना नन्दनन्दना नरहरि नारायण परमात्मा परन्धाम परमानन्दा अच्युत अनन्त गोविन्द अच्युत अनन्त गोविन्द वेयि नामाల వాడ వెంకటేశుడా మూడు నామాల ముద్దు శ్రీనివాసుడా వేయి నామాల వాడ వెంకటేశుడా మూడు నామాల ముద్దు శ్రీనివాసుడా కోటి కోటి దండాలయ్య కోనేటి రాయడా కోటి కోటి దండాలయ్య కోనేటి రాయడా కోరుకున్న వారి కొంగు బంగారు దేవుడా
సుప్రభాత సేవలో సూర్యుడవయ్యా సూర్యుడవయ్యా అజ్ఞానపు చీకటులను అణచెదవయ్యా మాధవ కేశవ అభిషేక సేవలో మురిసేవయ్యా మురిసేవయ్యా ఆత్మ కల్మషముల కడిగి కాచేవయ్యా శ్రీకర శ్రీధర కోటి కోటి దండాలయ్యా కోనేటి రాయడా కోరుకున్న వారి కొంగు బంగారు దేవుడా పద్మనాభ హృషికేశ పద్మనాభ హృషికేశ పన్నగ శయన పరశురామ బలరామ రఘుకుల రామ పురుషోత్తమ పుణ్య పురుష పుండరీకాక్ష వామన వాసుదేవ వాంఛిత వరదా వేయి నామాల వాడ వెంకటేశుడా మూడు నామాల ముద్దు శ్రీనివాసుడా నిజ పాద దర్శనమున నిలిచేవయ్యా నిలిచేవయ్యా నీ పాదాలే దిక్కు అని చాటెదవయ్యా అచ్యుత అవ్యయ నేత్ర దర్శనాన్ని మాకు ఇచ్చేవయ్యా ఇచ్చేవయ్యా మంచి మార్గమున మమ్ము నడిపేవయ్యా మురహర నగధర కోటి కోటి దండాలయ్యా కోటి కోటి దండాలయ్యా కోనేటి రాయడా కోరుకున్న వారి కొంగు బంగారు దేవుడా వేయి నామాల వాడ వెంకటేశుడా మూడు నామాల ముద్దు శ్రీనివాసుడా కోటి కోటి దండాలయ్యా కోనేటి రాయడా కోరుకున్న వారి కొంగు బంగారు దేవుడా అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. अतिथियों से विरोध है अब अपने तालियों की गड़गड़ाहट से ये पूरा हॉल घूमना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए नन्हे बच्चों के लिए। అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలండి. ఇంత చక్కని కార్యక్రమం वहाँ नृत्य पहुँचता है, जहाँ नृत्य पहुँचता है वहाँ आत्मा पहुँचती है। शास्त्रीय नृत्य केवल कला ही नहीं साधना है, तन मन और आत्मा की एकता है। जब बच्चे नाचते हैं तो खुशियाँ झूम उठती है। अभी आपके चेहरे में थोड़ा सा खुशी कमी दिखाई दे रही है, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही आपके चेहरे पे खुशी का नमूना देखने के लिए हम यहाँ पर तैयार हैं। आप एक और बार अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से ये पूरा मंच हिलाने की कोशिश करिए। एक और बार तालियों से गड़गड़ाहट जोर से। जय हिंदी, జై హిందీ, जय हिंदी, జై హిందీ, जय हिंदी। జై హిందీ. మరి ఇంత చక్కని హిందీ కార్యక్రమంలో మనందరూ కూడా పాలు పంచుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని మనందరం సుసంపన్నం చేస్తున్నందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా. అయితే కార్యక్రమాన్ని తీసుకెళ్తున్నటువంటి ఈ చిన్నాన్ని కూడా గట్టిగా మరొకసారి చప్పట్లు కొడితే మనందరి ముందు ఎవరికైనా క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అకాడమీ ఝాన్సీ మేడం గారి ఆధ్వర్యంలో ఐగిరి నందిని అనేటువంటి ఒక చక్కని గీతంతో మీ ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రియమైన హిందీ అధ్యాపకులారా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టే చిన్నాన్ని మనం ఆశీర్వచనాలు పలుకుదాం. ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेधिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि
దివసం అందరికీ హార్దిక శుభాకాంక్షలు, అలాగే స్వాగత సమాధానాలు తెలియజేసి మరి ఈరోజు కార్యక్రమానికి చిరంజీవులతో ఒక చక్కని గీతాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. బొమ్మ అనేటటువంటి మూషిక వాహనుడు, అలాగే గణపతి అయినటువంటి ప్రార్థన కూడా మరి ఇక్కడ ఇంకొక చక్కని గీతంతో మన ముందుకు వచ్చారు. ఎవరికి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అకాడమీ పలాస కాశీపుగా వారిది దసరా స్కూల్ దగ్గర ఝాన్సీ మేడం గారు నృత్య కళాశాలను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. మీ చిరంజీవులు కూడా అక్కడ జాయిన్ చేస్తే పిల్లలకి ఎంతో కొంత మన సాంస్కృతిక సభ్యత సంస్కారాన్ని మనం అందించే వాళ్ళం అవుతామని తెలియజేసుకుంటూ ఒక చక్కని గీతం మనందరి కోసం. సుభాష్ గారికి ఈ వేదిక తరపున స్వాగతం పలుకుతున్నాం. మరి ఎవరికి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ చాలా ఘనంగా ఇక్కడ మన హిందీ దివసం జరుపుకుంటున్నారు. మరి తెలుగు పాటలే కాకుండా మన హిందీ గొప్పతనం కూడా తెలియచేయాలి కదండి. అందుకనే ఈ హిందీకి సంబంధించి ఒక పాటను తెలియజేసే ముందు భాగ్యలక్ష్మి గారు హిందీ గురించి తెలియజేస్తారు. बच्चे जब नृत्य करते हैं तो क्योंकि उनका कदम उनके सपनों की ओर बढ़ता है. बच्चों का नृत्य सिर्फ एक कला ही नहीं है, बचपन की मासूमियत का उत्सव है. जब बच्चे मंच पर थिरकते हैं तो हमारा दिल मुस्कुरा उठता है. बच्चे जब नाचते हैं तो लगता है हर दिल मुस्कुरा उठता है. बच्चे जब नाचते हैं तो लगता है जैसे धरती पर खुशियाँ आ रही है. इसीलिए आप जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साह और बढ़ाने की कोशिश करें. यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण और हमारे अध्यापकगण से अनुरोध है पर जोरदार तालियों से बच्चों का उत्साह और थोड़ा बढ़ाएं. ये हमारे नन्हे बन्हे बच्चे बिना किसी झिझक से इस मंच पर आकर अपना नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं. आपको उनका प्रोत्साहन करना हमारा धर्म है.
एक और बार कृपया करके जोर से ताली बजाइए, जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। చేస్తున్న మన హిందీ ఉపాధ్యాయులకు స్వాగతం పలుకుంటూ, అలాగే ఎంట్రన్స్ లో రిసెప్షన్ కౌంటర్ ఉంది, అలాగే జీడీ వారు అక్కడ మీకు ఒక 10,000 రూపాయలు, ఒక 5,000 రూపాయల గిఫ్ట్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. మీరు ఒక టోకెన్ తీసుకుంటే అందరూ వేసుకుంటే చివరిలో డ్రా తీస్తారు, అది కూడా మనకు వస్తుంది. సో అందరూ కూడా మీకు కేటాయించినటువంటి సీట్లో కూర్చొని ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసుకుంటూ, మరి ఇప్పుడు చక్కని హిందీ గతంతో హిందీ హమారీ జై, హిందీ హమారీ గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే చిరంజీవి మన హిందీని చేయగొడతారు. హిందీ ఫారం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వారికి మరొకసారి స్వాగత సమాంతరుడు, స్వాగత నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, మీరందరూ దయించి కూర్చుంటే ఈ కార్యక్రమం ఎంతో సుసంపన్నమవుతుంది. అందరూ కూర్చుంటే ఇది నిశ్శబ్దంగా చాలా చక్కని కార్యక్రమం అవుతుంది. ఇదంతా మనకి ఇండోర్ చాలా చక్కగా ఈ ఏసీలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో మనం హిందీ దివసం జరుపుకోవడం ఎంతో సౌభాగ్యమని కోరుకుంటూ, మరి మీ అందరి ఆర్థిక సహాయ సహకారాలతో ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరుగుతుందండి. ఇది మనందరి కార్యక్రమం. గతసారి శ్రీకాకుళం జరిగింది, ఈసారి పలాసలో జరుగుతుంది, భవిష్యత్తులో ఎక్కడైనా జరగవచ్చు. కనుక ఇది జిల్లా మొత్తం కూడా హిందీ వ్యాపించాలి. మన హిందీ ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తుంది కనుక మనందరం కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి చిరంజీవులకు జై హిందీ హమారీ హిందీ అనే గీతంతో మీ ముందుకు వస్తున్నారు ఎవర్ గ్రీన్ క్లాసికల్ డాన్స్ అకాడమీ. గట్టిగా చప్పట్లు. हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी वारी वारी